हेलो गाइस। जय जगन्नाथ। केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत ही भल थे। तो समस्त स्वागत करुच्ची मोर राजमन कुमार यूट्यूब चैनल को। मयूरभंज और झारसुगुड़ा तरफ आपंकर रचना रज। तो 28 तारीख दिन तांकर एग्जाम अच्छे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आम देखा रचना सिलेक्टिव रचना रपंकर केमी वे आप लिखे केमी लिखला आपन को श्योर सर्ट क्वालिफाई हो पारे ता विषय ही आम आलोचना करवा। तो जदि आपण मैंने यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम आसते निहती गोटे सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को ऑन करूँ। तो चलते डेरी न करके आम आरंभ करवा केमी आपण मैंने केमी वे लिखे केमी ढांचार लिखे और केतटा आपणकर रही रचना सिलेक्टिव रचना सेटा गुड़िक आम देखा। तो सिलेक्टिव रचना आपणकर रही टोटाल 8टी रही। तो रचना आपणकर रथयात्रा विषय उल्लेख कर यहाँ गोटे फास्ट मोस्ट इम्पोर्टाट रचना सबू डिस्ट्रिक्ट रे आसी तुम डिस्ट्रिक्ट रे आसो। तार बरणी आम विस्तार रूप से जाना पर देन शिक्षार महत्व कहीं रही उल्लेख कर शिक्षा आजिका डेट्रे शिक्षा केते इम्पोर्टान्स ताहा रही यहाँ मत बहुत इम्पोर्टान्स सब डिस्ट्रिक्ट गुड़ाकर मत किसी डिस्ट्रिक्ट आसी। देन परिवेश संरक्षण आवश्यकता कहीं रही यहाँ बहुत ही इम्पोर्टान्स रही। तो मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड़ाकर ये क्वेश्चन गुड़ाक आसी। देन यहाँ तो बहुत ही इम्पोर्टान्स विज्ञान एक आशीर्वाद ना अभिशाप उल्लेख कर यहाँ तो आम आपण मैंने स्टार मार्क दे पारे रचना रथयात्रा रही। देन आपणकर शिक्षा महत्व देन परिवेश देन आपणकर नेक्स्ट रज पर्व विषय उल्लेख कर देन बर्तमान शीत ऋतु चली। तो शीत ऋतु उपर एक रचना लेख यहाँ बहुत इम्पोर्टान्स काले आपन को क्वेश्चन आसी जापे। देन दशहरा पर्व उपर एक रचना लेख यहाँ रही। देन नुआखाई उपर एक रचना लेख। तो मोर सिलेक्टिव रचना गुड़िक रही एवं आम देखा आपंकर केमी विस्तार रूप में आम आलोचना करवा। तो नुआखाई आम पर देखा फास्ट आम रथयात्रा देखा रथयात्रा केमी कौन आपण मैंने उल्लेख करेंगे केमी लिखे सेटा ही फास्ट आम जाना। तो रथयात्रा उपर रचना लिखा पूर्व आप उपक्रम लिखे उपक्रम बहुत ही इम्पोर्टान्स रपर जगतर नाथ श्री जगन्नाथ तांको 12 मासरे 13 पर्व पालित हुए। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीय तिथि रे पवित्र रथयात्रा पर्व पालन करा जाए। एही दिन प्रभु जगन्नाथ बलभद्र व देवी सुभद्रा 3टी रथरे बसी गुंडीचा मंदिर को जाती। बस आपणकर उपक्रम बा इंट्रोड्यूस इंट्रो एमती ही रहा बस एतिके लिखे कम लिखिकी अधिक विवरणी देवे माने जमीती आप कम लिखे गोटे लाइन रे केमिति तांके बेसी किसी जिनस बुझीपारे सेटा ही आपण मैंने लिखे। देन आपण वर्णना करेंगे वर्णना आपण मैंने केमिति करेंगे ना रथयात्रा वर्णना रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध यह ओडिशा व्यतीत सारा भारत और पृथ्वी रे अधिकांश देश में यही पर्व पालन करा जाए। प्रतिवर्ष बैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया ठारू रथ निर्माण कार्य आरंभ हुए। रथयात्रा पर्व संध्यार रथ प्रस्तुत हुए। तापर बिड़ दाण्डे बा बड़ दाण्ड यहाँ बिड़ ना बड़ दाण्डे रखा जाए जिते बड़े रथ आपणकर सजा हुए सजा होकि आपण को बड़ दाण्डे रखा जाए रथ को। देन नेक्स्ट आम देखा गुंडीचा यात्रा दिन रथ सबू सजा जाए। गुंडीचा यात्रा जो दिन होता है से दिन आपणकर सब रथ सजा जाए। जगन्नाथंकर रथर नाम नंदीघोष एटा बहुत इम्पोर्टान्स आपण मैंने न लेखन माने आपण मैंने रथयात्रा विषय बेसी विवरण न कले आपको जो जगन्नाथंकर जो रथर ना अच्छी 3टी रथ तो से रथंकर ना निहाती जाना दरकार से गोटे गोटे पॉइंट ऑफ व्यू आप लिखिले सेटा आपन को मार्क मिल। तो नंदी घोष जगन्नाथ प्रभुंकर रथर ना नंदी घोष। देन बलभद्र रथर नाम तालध्वज। देन देवी सुभद्रांकर रथर नाम देवदलन 3टी रथर ना जाने नंदीघोष तालध्वज देवदलन। देन आपण मैंने नेक्स्ट देखा सकाळु पहंडी विजे होई देवता मानंकु रथरे बसा जाए माने सकाळ आपणकर जेते पंडित अछंती समस्ते रथ को बसाती बोली कहे। यापर गजपति महाराज चेरा पहरा करती। यापर दौड़ी सबू लगा जाए लक्ष लक्ष लोक दौड़ी धरी रथ टाणी था। संध्या पूर्वर रथ गुड़िक श्री गुंडीचा मंदिर पाखरे पहुँची थाए। देन नेक्स्ट आपन को रहिबो घंटा घंटा मृदुंग काहाली इत्यादि बाजू थाए।
ହରିବୋଲ ଓ ହୁଳହୁଳି ମାନେ ଯେଉଁ ରଥ ଟାଣିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ନନା ଥାଆନ୍ତି ସେ ପୂଜାରୀ ନନା କ'ଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କେମିତି ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ରଥ ଟାଣିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ସୁନିରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳି ଉଠେ। ସୁନିରେ ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରଚନା ଯେଉଁ ଆମର ମୁରୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଯାଏ ତ ତାକୁ ସୁନିରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳି ଉଠେ ସେମିତି ଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରୀରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ସବୁ ଜାଗାର ଲୋକ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ପୁରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେ ବି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବତାଗଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର 9 ଦିନ ଧରି ରହନ୍ତି। ଦଶମୀ ଦିନ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଆଯାଏ। ବାସ୍ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ, ବେଶୀ କିଛି ନହେଲେ କମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଶେଷ କଥା ଲେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବାଛ ବିଚାର ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରା ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଦଶହରା ପର୍ବ, ଯାହା ଦଶହରା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ତ ଦଶହରା ପର୍ବ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରିଡ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛି। ସବୁ ତ କହିବା ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 3ଟା ରଚନା ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ି ନିଜେ ପେନ୍ ନେଇକି ପେପର୍ ନେଇକି ଲେଖି ପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଏବେ ରହିଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ଯାହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ଉପକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯାହା ସବୁ ଘେରି ରହି ଆମର ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ଆମର ପରିବେଶ ବୋଲିକି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଏହା ସର୍ବଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ପରିବେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଲିଖିବେ ଉପକ୍ରମ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ। ଏହି PDF ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆରାମସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଓପନ୍ କରିକି ଏସ୍ମନ୍ଥ କୁମାର ଲେଖନ୍ତୁ। ଏସ୍ମନ୍ଥ କୁମାର ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ, କେତେ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓପନ୍ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଭେନ୍ ମାନେ ଖୋଲା ଗଡ଼ାଣି ସବୁ ଜାଗାରେ ନଦୀ ହ୍ରଦ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମାନେ ଖୋଳା ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଗଛ କଟା ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି କଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ତାହା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିଲେ ହେବ, ନହେଲେ ଏଟା ନିଜ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ମୁଁ ପଢ଼ିଦିଏ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଗବତକାର ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଆପଣ ହସ୍ତେ ଚିହ୍ନା ଛେଦିକେ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବହୁ କାରଣ ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ସଚେତନତା ହେବା ଉଚିତ। ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଅଭାବ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏତେ ପ୍ରକୃତି ଗଢ଼ିଥିବା
ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ସୀମିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ୱାଣ୍ଟ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ଆମେ ଅଏଲ୍ ଦରକାର, ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକାର ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୀମିତ ନା ଅସୀମିତ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୀମିତ ମାନେ ଲିମିଟେଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ପେଟ୍ରୋଲ ହୁଏତ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ, ଏଇଟା ଆଉ ରହିବନି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସୀମିତ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅସୀମିତ ଆମର ପରିବେଶ ଅସୀମିତ ତାକୁ କଟାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସୀମିତ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାପ ପରିବେଶ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ପରିବେଶ କ୍ରମଶଃ ନଷ୍ଟ ବା କ୍ଷୟ ହୋଇଚାଲିଛି। ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବି ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ତଥା ମରୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କାରୁ ଦୂର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ସଭ୍ୟତା ନାଁରେ କାଟି ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତା କହିଦିଏ। ଯାହା ସଭ୍ୟତା ରହିଛି, ସଭ୍ୟତା କ'ଣ? ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍, ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଦେନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ 5G ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅଛୁ ମାନେ ଦୁନିଆ ଦିନକୁ ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଚାଲିଛି ତ ତାହା ହିଁ ସଭ୍ୟତା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବେ ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍କୁ ଆସିଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଭ୍ୟତା। ତ ସଭ୍ୟତା ନାଁରେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ କରିଚାଲିଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି କାରଖାନାକୁ ଆଣିକି ସେଇଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆମେ ନିଜ ପ୍ରଫିଟ୍ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାବଳୀ ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସରକାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସରକାର ତାକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ତାକୁ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେଭ୍ କରିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କଳକାରଖାନା ଯାନବାହନରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ମଳ ତଥା ଧୂଆଁ ନଦୀ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶି ସେସବୁକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ ଉତ୍ତାପ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ମାନେ ଖରାଦିନ ଆସିଛି, ଖରାଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରା କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଖରାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବେଶ ଯେପରି ଭାବରେ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକାର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ମିତ ପ୍ରଧାନ ଶସ୍ତ୍ର ହେଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚେତନତା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଅରଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ କ'ଣ ନେବା ଦରକାର, ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର, ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, କଳକାରଖାନା କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ କମ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ନଦୀ ହ୍ରଦ ପୋଖରୀ ସବୁ ହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଉପସଂହାର ଆପଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଉପସଂହାର ବୋଲିକି ଲେଖିପାରିବେ ପରିବେଶ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ତେଣୁ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ର ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଯେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମୋହରେ ବିଜ୍ଞାନର ମାୟାରେ ସ୍ୱାର୍ଥତାର ଅହଙ୍କାରରେ ବାଟବଣା ନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା ପୂର୍ବକ ମାନବ ସମାଜ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ହିଁ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରଚନା ରହିଛି, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛି। ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆର PDF ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ମୋଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ।
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରଚନା ରହିଛି, ରଚନା କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ରଚନା ଲେଖନ୍ତୁ, ସିଓର ସଟ୍ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବେ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ପସିବୁଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।